Hello everyone, my name is Pooja, Assistant Professor of Commerce, YER Government First Grade College. So in last video, we solved a problem on reconciliation statement. Ending this video, we are going to solve a problem on reconciliation statement with the adjustment, that is calculation of profit or loss in cost account as well as financial account, and then we are going to prepare the reconciliation statement. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು calculation of profit or loss in cost account as well as financial account and reconciliation statement ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. So we have to find out profit as per cost account or loss as per cost account and profit or loss as per financial account, and then we have to prepare a reconciliation statement. So let's move on to the problem. So this is the problem information. A factory manufactures two types of television sets, Supreme and Majestic. From the following particulars, prepare a statement showing cost and profit per television set sold. There is no opening or closing stock. So particulars, Supreme, Majestic. Supreme television amount anna provide madidare and Majestic amount anna provide madidare. So three items anna provide madidare. Materials, labor, selling price per television set. So materials, Supreme 81,900, Majestic 3,26,040, and labor 46,800, 2,09,760, and selling price per television set 3,000 for both the set of television. Next, work expenses are charged at 80% on labor and office expenses at 15% on works cost. So works expenses they have charged on 80% on labor. So ಏನ್ labor information ಅನ್ನ provide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 80% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And office expenses at 15% on works cost. So you have to find out the works cost. So office expenditures adra mele 15% anta helidare. And 78 Supreme and 286 Majestic television sets were sold. So Supreme TV 78 sale agide and 286 Majestic television sale agide. And from this information we have to find out profit as per financial accounts, assuming that actual works expenses amounted to rupees 1,92,060 and office expenses total rupees 1,40,000. So from this information we have to prepare reconciliation statement, that is reconcile the profit shown by cost and financial records. So first we'll prepare statement of cost and profit as per cost accounts. So we have to find out profit as per cost accounts, and then we have to prepare profit as per financial accounts, and then we have to prepare the reconciliation statement. So first we have to make up 4 columns: particulars, first product and second product, and total. So first is Supreme TV sale agirodu 78 sets and Majestic TV sale agirodu 286 sets. Next, already ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. The same we are going to use here. Cost sheet anna prepare ಮಾಡಿ cost statement of cost and profit, it is nothing but cost sheet. Materials, so problem ಅಲ್ಲಿ ಅವರ information ಅನ್ನ provide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 81,900 and Majestic 3,26,040, total 4,07,940. Then labor 46,800, 2,09,760 and total 2,56,560. So prime cost andre it is the total of direct material, direct labor, direct expenses. So ಅದಷ್ಟನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ 1,28,700, 5,35,800 and total 6,64,500. Next, so we have to next prime cost ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will add works overhead ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ works expenses ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿದೆ 46,800
2,09,760. So ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 80% ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 37,400, 1,67,808, ಟೋಟಲ್ 2,05,248. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,66,000. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,66,140. then 5,35,800 plus 1,67,808, 7,03,608, and total of works cost 8,69,748. next, so works cost ಆದ್ಮೇಲೆ next ಬರೋದೇ ನಮಗೆ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 15% ಆನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 15% ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24,921, 1,05,541, total 1,30,462. then works cost ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,91,061, 8,09,149, ಟೋಟಲ್ 10,210. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 42,931, 48,851. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸಾರಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಸುಪ್ರೀಮ್ದು 3,000 ಇದೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ದು 3,000 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 78 ಸುಪ್ರೀಮ್, 286 ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಟಿವಿ. ಇವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು 78 ಇಂಟು 3,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,34,000. ಅಂಡ್ 286 ಟಿವಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 8,58,000. ಸೊ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 10,92,000. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 42,939, 48,851, ಟೋಟಲ್ 91,790. So this is preparation of the cost statement of cost and profit to find out the profit as per cost accounts. Next, we have to find out the profit as per financial accounts. So financial accounts prakara profit anna find out ಮಾಡಬೇಕು. So financial account ಅಲ್ಲಿ profit ಅನ್ನ find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ profit and loss account. So debit and credit. So already ನೀವು from PU ಇಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ profit and loss account ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. So first ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Two materials, Supreme 81,900, Majestic 3,26,040, and total 4,07,940. Next, two labor, Supreme 46,800, Majestic 2,09,760, total 2,56,560. Then two works expenses 1,92,060. Then two office expenses 1,40,400. And then by sales, Supreme 2,34,000, Majestic 8,58,000, total 10,92,000. And ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ 10,92,000. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 95,040. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 95,040. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರೋದು 91,790. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು 95,040. ಸೊ there is a difference in the profit. ಸೊ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ದಿ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 91,790.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್. ಸೊ ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಷ್ಟೇ. ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು 2,05,248 and as per financial books financial accounts ಪ್ರಕಾರ 1,92,060 1,92,060 ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1,92,060. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 2,05,248 ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋದು 1,92,060. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 13,188. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 13,188. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,04,978. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು 1,40,000 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು 1,30,462 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದೀರಾ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 9,938. ಸೊ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಂಡರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. Profit as per financial accounts 95,040. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ these two have created difference in the profits among cost sheet, cost accounts and financial accounts.